निमरता सहित फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपनों बहुत मुबारक है कि इस शहीदी अस्थान ते जिथे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ने अपनी शहादत दी है, माता गुजर कौर जी ने, मोती मेहरा सिंह जी ने, अज आपां इत्थे सारे 20वीं सदी के जरनैल संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दा जन्मदिन मना रहे हैं। असी बहुत भागी हैं कि ये उही स्थान है जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगल हुकूमत की इट नाल इट ठोकर के पहला राज सिख कौम का पैदा किया सी। उसका फायदा इत्थे बहुत सारे मना रहे हैं जिन्हां दे नां जमीनां जायदाद हैं। ये बंदा सिंह बहादुर ने सानू दित्ती हैं, पर साडे विच बहुत सारे लोग हैं, गरीब आदमी जिन्हां कोले जमीनां जायदादां नहीं हैं अजे भी, पर 1947 तो लैके अज तक कांग्रेस ते सेंटर दियां हिंदुत्वा जथेबंदियां, बीजेपी, बादल दलीए, आप पार्टी, ये सानू बहाने लाउंदियां रहियां हन कि गरीबां नूं भी 10 मरले जां 5 मरले असीं देवांगे। साध संगत जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੱਪਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जिन्ने भी पंजाबी लोग हैं जिन्हां दे नां दे विच जायदादां नहीं हन, वो तुहानूं पहले सट्टे दित्तियां जाणगियां। जिवें पहलां कहा गया कि ये इकट्ठ श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर ने सद्या, नहीं साध संगत जी, ये सारा इकट्ठ सरबत खालसे दी जथेबंदियां ने सद्या। असी सारे इन्हां दा बड़ा ऋणी है जिन्हां ने सरबत खालसे तो बाद अज फतेहगढ़ साहब की धरती ते एडा वड्डा इकट्ठ संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे जन्मदिन दे उत्ते सद्या। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बहुत तकड़ी शख्सियत साडी इस 20वीं सदी दे विच होए हैं। और साध संगत जी, मैनू मौका मिलिया उन्हां दी संगत करन दा। जदों आपां ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो आपां नूं बाणी ते महाराज सच्चे पातशाह दे कथनां दे उत्ते भरोसा नहीं रहिंदा। जिवें कि मेरे नाल होया
महाराज 10वें पातशाह कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कुहाऊं। पता नहीं मेरे विच कुछ सीगा हंकार ਜਿਹੜਾ मैं मन नहीं सी सकदा, पर 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ रूस ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ इंदिरा गांधी ने भारत की फौज दरबार साहब के उत्ते चाड़ी, संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया ने ते उन्हां दे साथियां ने 3 परमाणु हथियार नाल लांस फौजां रूस, इंग्लैंड ते भारत इस फौज नूं 72 घंटे दरबार साहब दे विच नहीं वड़न दिता। ते मेरे वर्गे दा हंकार भी तोड़ता कि 1.25 लाख की हुंदा। ये वो शख्सियत है जिहदा असी जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सारी कौम नूं मुबारक दिंदा कि इहो जिहा बंदा, इहो जिहा लीडर सानू इस सदी दे विच नहीं मिलिया। जे 1947 दे विच इहो जिहा लीडर साडा हुंदा, फिर असी हिंदुत्व ते हिंदू हुकूमत दे अधीन ना हुंदे। जिवें मुसलमान पाकिस्तान दे विच गर्दन उच्ची करके चलदा, हिंदू भारत दे विच चलदा, इसे तरह साडियां गर्दनां उच्चियां होणियां सी। असी भी कह सकते सी कि ये साडा मुल्क खालिस्तान है, पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया ने कुछ घड़ियां पहला उन्हां दी छाती दे विच 72 गोलियां लगियां। उस तो बाद उन्होंने शहादत दी है। उन्होंने बचन अखीरते सी, जिवें आपां अपनी जायदाद की विल बना के जाते हैं, उन्होंने बचन सी जदों दरबार साहब के उत्ते भारत दीयां फौजां चढ़ियां तां खालिस्तान का नींह पत्थर रखा जाऊगा। तुसी ते मैं उस दिन तो ये शब्द अपना मुल्क बनाने के लिए लगे रहे हैं, और मैनू बड़ी खुशी है कि बहुत सारिया जथेबंदियां अज तुहाडे ते मेरे नाल आन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ कि इस्लामिक पाकिस्तान, कॉमरेड चीन ते हिंदू भारत के विचाले एक सिख बफर स्टेट बन जाए, आज़ाद ते सोवरन, जिहदियां हद्दां चीन, भारत ते पाकिस्तान नाल लगदियां होण। उस दे इलाके राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ते गुजरात का एक इलाका, वो सारा साडी धरती होवे। वो दिन दूर नहीं है जदों संतां दे बचन
पूरे होणगे। इस मुल्क दे विच सिख कौम दे लई सिर्फ जलालत है। फौज दे विच भर्ती बंद की गई है और 26 जनवरी नूं जदों सिख रेजीमेंट दिल्ली दे विच मार्च करती सी, ऐतकी इस साल सेंटर की हुकूमत बीजेपी बादल ते होर जथेबंदियां ने सिख फौज नूं मार्च नहीं करन दिता। उन्हां शक्तियां नूं शायद कोई शक हो गया कि जे सिख फौजां साडे सामनेों गुजरियां तां किते ये गड़बड़ ना कर देण। इहदा मतलब है कि जिहड़े साडे उत्ते राज करदे है, इन्हां दे दिलां दे विच सिखां दा डर ते भै पैदा हो गया। जिन्नियां भी हिंदू पक्षी जथेबंदियां उन्हां दी सोच सारियां दी एक है। LK अडवाणी जिहड़ा बीजेपी दा मुखी है, अपनी किताब दे विच लिखदा कि असी बीजेपी ते RSS वालियां ने इंदिरा गांधी दे उत्ते जोर पा के दरबार साहब दे उत्ते हमला किया और संत जरनैल सिंह जिहड़े साडे कौमी हीरो हैं, कहंदा वो दुष्ट सीगे। ये LK अडवाणी जिहदी पार्टी अज राज कर रही है, ये उहदे बचन है। दूजे बचन जिहड़ा भारत दा प्रधान है, प्रेजिडेंट है, जिसनूं तुसीं गलती दे नाल राष्ट्रपति कह दिंदे हो। साडा राष्ट्रपति जदों कौम अलग है, साडा राष्ट्रपति गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं। ये हुण मुखर्जी जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दा इसने कहा कि जदों इंदिरा गांधी ने साडी कैबिनेट वजीरां दी मीटिंग सद्दी ते मैं ते बाकी दे वजीरां ने इंदिरा गांधी नूं कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख कौम दे उत्ते फौजां चाड़ दिओ। साध संगत जी अगे जाके लिखदा कि असी उस वक्त सारे अकालियां दे नाल, संत हरचंद सिंह दे नाल, बादल टोड़ा तलवंडी दे नाल, बलवंत सिंह खजाना वजीर दे नाल गल्लां कीतियां कि असी तुहानूं नुकसान नहीं पहुँचाउणा दिंदे। पर इन्हां लीडरां ने साडी गल नहीं मनी। पर साध संगत जी उस समय 1984 दे विच संत हरचंद सिंह लौंगोवाल, बादल तोड़ा तलवंडी दे हत्थ दे विच सिख सियासत खुस गई सी। ये उस वक्त सिखां दे लीडर नहीं सी। उस वेले संत जरनैल सिंह ते फेडरेशन दी गल चलदी सी। जे सरकार इंदिरा गांधी दी चाहुंदी तां गलबात
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਦਲ ਤੌੜਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਲੀਡਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਛੋਟੇਪੁਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਇਹ
10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਉਚਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 13 ਮਤੇ ਦਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗਣ, ਭਣਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਣ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ 14ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਸਨ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੈ। ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਔਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।